یہ بلوچستان کا ضلع جعفرآباد ہے جہاں 2010 کے سیلاب کی تباہکاریاں اب تک دیکھی جا سکتی ہیں۔ سیلاب کو گزرے تو ایک وقت گزر گیا، مگر یہاں کے مکینوں پر گزرنے والی قیامت آج بھی یہی موجود ہے۔ ڈوبی ہوئی زرخیز زمینیں اور ٹوٹے ہوئے مکانوں کے مکین اب سڑکوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تباہی کی یہ داستان 2010 کے سیلاب کے بعد سے جاری ہے۔ 2012 کا سیلاب آیا، وہ بھی گزر گیا اور اس نے مزید تباہی پھیلا دی۔ اس داستان میں یہ بتایا جا سکتا ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ارباب اختیار کی بے حسی کس عروج پر ہے۔ حالانکہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے 7 صوبائی وزراء اور ایک وفاقی وزیر کا تعلق ہے۔ بڑی بڑی شخصیات یہاں سے منتخب ہوئیں۔ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، مگر 7 صوبائی وزراء، ایک وفاقی وزیر، ایک سابق وزیر اعظم اس علاقے میں ہوتے ہوئے ان کے یہاں کی عوام دربدر ہے۔ یہاں کے لوگ سڑکوں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا ذریعہ معاش ختم ہو چکا ہے۔ یہ زرخیز زمینیں جو سونا اگل سکتی تھیں آج پانی کے نیچے دبی ہوئی ہیں اور 2 سال سے فصل کاشت نہیں ہو سکی ہے۔ وہ لوگ جو اس علاقے سے ڈسپلیس ہوئے سڑکوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی امداد کے لیے ریاست نے اپنا کوئی کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ عوامی نمائندے بے حسی کی تصویر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی معاملے پر بات کریں گے۔ یہاں پر آپ کو کوئی مدد ملی تھی جب سیلاب آیا؟ مدد کہیں کبھی پیسے، کوئی راشن؟ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اس میں کیسے گزارا ہوتا ہے؟ بس یہ گزارے تھے پینگ سے یاد کی۔ اچھا دیکھیں، انہوں نے اپنی چارپائی پر بھوسا بچھایا ہوا ہے۔ UNHCR کی کچھ چیزیں اس میں پیک ہو کر آئی ہوں گی، یا شاید یہ خیمہ ہوگا UNHCR کی طرف سے جو ان کو ملا ہوگا۔ یہ آج تک اسی خیمے میں ہے۔ حکومت پاکستان سے ان کو کیا ملا؟ کوئی ایسی نشانی مجھے یہاں نظر نہیں آ رہی۔ ان کی کل کائنات اس وقت یہ پیالہ، گلاس، لوٹا، یہ ایک صندوق پرانا، اور یہ چارپائی اور یہ خیمہ ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ موسم بہت شدید ہے۔ کوئی امداد آتی ہے؟ کوئی کھانا وانا؟ نہ صاحب، کوئی شک کوئی نہ صاحب، نہ ٹرپڑن نہ جگہ ہے تھی وا ڈک دے کراڑے ڈک دے بیٹھو۔ گرم کپڑے نہیں ہے صاحب، نہیں، خدا ترس والا کوئی نہیں صاحب۔ اماں بہت سے خدا ترس ہیں، ابھی بھی آپ کو دیکھ رہے اور آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ ہے ان کا گھر۔ اس گھر میں زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ اب اس سے کھل کر کیا بتایا جائے کہ یہ ضعیف خاتون اور اس طرح کے دیگر لوگ اس سردی میں ٹھٹر رہے۔ اگر اس سردی کی وجہ سے ان کی زندگیاں ختم ہوتی ہیں خدا نہ خواستہ، تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ کیا اب بھی سرکار کی کان پر جو نہیں رہیں گی؟ کیا اب بھی سرکار سننے کو تیار نہیں ہوگی؟ کیا یہ پاکستانی خاتون جس کے ہاتھ میں شناختی کارڈ ہے، اپنی شناخت کے ساتھ بیٹھی ہے، اس کی مدد کے لیے سرکار اب بھی آگے نہیں بڑھے گی تو کب بڑھے گی؟ نشیر صاحب، سیلاب متاثرین 2 سال گزرنے کے باوجود سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے انتظامیہ نے کیا بندوبست کیا تھا اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ اب تک سڑکوں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ فلڈ جو ہے یقیناً نقصانات بہت ہوئے اور لاکھوں لوگ جو ہے نا اس ٹائم متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی یقیناً جو ہے نا وہ ریلیف کا تو بالکل ہینڈ ہے، اور ریسکیو کا جو سلسلہ تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ کوئٹہ یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، وہاں برف باری ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں بزرگ، بڑی عمر کے لوگ، بچے جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، وہ خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ ابھی سٹارٹ ہونے کو ہے۔ سٹارٹ ہم ظاہر بات ہے صوبت پور سے لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا اس تمامت تحصیل کا جو ایریا ہے وہ گنداخا، وہ بھی زیادہ افیکٹ ہوا ہے۔ اتنے شدید موسم میں اس دوران اگر اموات ہوتی ہیں بالکل، وہ آپ تو صحیح اس کہہ کی رہے ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ مقامی انتظامیہ پر، گورنمنٹ پر، کس پر؟ یقیناً ذمہ داری جو ہے نا واقعی جو ہے نا گورنمنٹ کی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان تک شیلٹر کا جو ہے نا وہ پہنچائے۔ پے در پہ آنے والے سیلابوں میں یہ بھی ایک پاکستان کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 2010 کے سیلاب کے بعد دنیا نے
इमदाद के वादे किए, मगर 2012 के सैलाब के बाद वो इमदाद के वादे भी नहीं किए। शायद उन्हें एतबार ही नहीं था उन हाथों पर जिन हाथों से इमदाद को तकसीम होना था या रिहेबिलिटेशन होनी थी। 2012 के सैलाब के बाद भी बैनुल अक़वामी इदारे यहाँ पर आए और आकर उन्होंने अपना काम तो अंजाम दिया, उसके आसार भी यहाँ पर मौजूद हैं, मगर रिहेबिलिटेशन का काम भी जो यहाँ अरबाब इख्तियार को करना था वो नहीं किया गया। जब अपनों ने ही पलट के नहीं पूछा तो गैर कब तक पूछते। इस सूरत हाल में अगर अरबाब इख्तियार के तसल्लुत पर मातम ना किया जाए तो और क्या किया जाए। 2012 के सैलाब से पहले 2010 में भी एक सैलाब आया था, उससे कोई सबक क्यों नहीं सीखा इस मौजूदा इंतजामिया ने? हम भाई 2010 में भी कहते रहे कि जी अली वाहन का बंद तोड़ें सकर के परोड़ी के पास और ये इलाका बच जाएगा, जो कि 1976 में भुट्टो साहब ने आके तुड़वाया था। लाड़काना में बच गया, बाकी सारे बच गए थे। 2010 में मैं चीखता रहा, लिटरली मेरी बात की सुनी सब ने, समझे भी सही, अमल नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो 16 मिनट के लिए टोटल आए थे, हेलीकॉप्टर का पंखा चलता रहा, उतरे 4 पैकेट मिठाई बांटी चले गए। प्रेसिडेंट जरदारी साहब आए थे 2010 में, चीफ मिनिस्टर आए तक नहीं, देखा तक नहीं, पूछा तक नहीं। वो कहते हैं हमने बिलियंस ऑफ रुपीस दिए हैं 2010 में, कुछ नहीं हुआ, सारे ऑफिसर्स खा गए। अंधा लोग है, हम अंधा लोग है, कैसे कर नहीं है। कोटिया का सर्दी आया तो हम ऐसा कर 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 मर जाने। कराची में रहने वाले महसूस कर सकते हैं कि जब कोयटा की हवाएं चलती हैं तो वहां पर कितनी ठंड हो जाती है। अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को घरों में हम बंद कर लेते हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूं यहाँ से कोयटा सिर्फ 3 घंटे की मुसाफत पर है, और जब कोयटा में बर्फबारी होती है, जब वहां पर टेम्परेचर गिर जाता है तो फिर यहाँ पर जो सर्दी होती है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। यही मुझे बता रहे हैं कि जब हवा चलती है तो ये थर थर कांपते हैं। मेरे साथ एक दोस्त आए, उन्होंने अपनी जैकेट आपको दी है, ठीक है? ये जैकेट आप पहनिए, ये इसको रखिए, आपको ठंड नहीं लगेगी, ठीक है? तुम्हारा तर्स किया है, तुम्हारे नहीं, तर्स नहीं, हमारी जिम्मेदारी है बाबा। खेमे का आप साइज देखें, और इस खेमे में गुज़िश्ता 2 साल से 7 बच्चे अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, यानी 9 लोग इस खेमे में रहते हैं। और इसका आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी ये जगह है, यहाँ पर कपड़े किस तरह से बिखरे हुए, किस तरह से ज़िंदगी यहाँ बसर होती है। ज़मीन को नरम बनाने के लिए इस पे भूसा डाल दिया गया है, और वो बचे कुचे बिस्तर जो अपने टूटे हुए घरों से ये उठा लाए वो इनके पास मौजूद है। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ जिस पे लिखा हो कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको मिली है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको क्या मिला है? इनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ मिली है वो मुझे नज़र आ रही है गुर्बत, भूख, अफलास, सर्दी, गर्मी, मौसम की शिद्दतें, बीमारियां, डॉक्टर्स का ना होना, बुनियादी सहूलतों का ना होना। और इनको क्या मिला? मुझे और इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ के मालूम होता है कि घर दरअसल उस ज़मीन से मोहब्बत का नाम है जहाँ पर ज़िंदगी बसर की हो, सिर्फ गारे और मिट्टी का नाम नहीं है। अपनी बची कुची चीज़ों के साथ यहाँ पर रहने वाले अब भी मुकीम हैं, इस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है। और अपनी जगह को कोई छोड़कर जाए भी तो कहाँ जाए? मगर इनकी इमदाद ज़रूरी थी। इनकी इमदाद के लिए क्या कुछ किया गया अभी तक हम नहीं जानते। ये क्या है? सर रोटी है। खाते हैं इसको आप लोग? जी सर। ये खाना खाते हैं? जी सर। ये इसको ले जाते हैं, पानी भर के यहाँ आते हैं, आता इससे लोते हैं, इससे बाल्टी से। सैलाब की वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ तो गया है, मगर वो पानी भी आलूदा है और इतनी सकत भी नहीं है कि इस तरह के हैंड पाइप या बोरिंग का पानी जो इस्तेमाल करते थे उसे दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए जो मशीनरी चाहिए उसको लगा लें, इस तरह के हैंड पाइप वगैरह लगा लें। यही पानी है सैलाब का आलूदा पानी जो एक अरसे से यहाँ पर रुका हुआ है। इसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीमार है ये? हाँ, मेरा बीमार है। क्या हुआ है इसको?
اس کو چھاتی کا مریض ہے, بیمار ہے. اس کو ڈاکٹر نے دیکھا ہے, دوا پیسہ دی ہے؟ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. پیسہ نہیں ہے تو یہاں پر گورنمنٹ کا ڈاکٹر نہیں آتا؟ نہیں آتے ہیں بھائی. ہماری باقاعدہ ٹیمیں بنی تھی, ہمارے کیمپس تھے, میڈیکل کیمپس, اور اس کے علاوہ بھی نزدیکی جتنے بھی اس وقت بھی ان کے نزدیک ہمارے ڈسپنسریاں ہیں. متاثرین جو ہیں یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ ڈاکٹرز تک آتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں نہیں آتے. یقیناً کوئی کمی بیشی ضرور ہوئی ہوگی, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پر اسمبلی میں عوامی نمائندے جو موجود ہیں وزیر بنتے ہیں, تو اس لیے اس جذبے کے تحت, اس خواہش کے تحت کہ عوام کی خدمت کی جائے, اور اگر کوئی جذبہ موجود ہوتا تو اس علاقے کے 7 صوبائی وزراء خواب خرگوش کے مزے نہ لوٹ رہے ہوتے. 2 ڈسٹرکٹس میں 7 منسٹرز ہیں, 6 پروونشل منسٹر, 1 فیڈرل منسٹر. کسی نے کوئی کام نہیں کیا. بس بہرحال ان کو اپنے فنڈز کی ضرورت تھی, وہ اپنے فنڈز لیتے رہے. 25 یا 30 کروڑ ملے ہر ایم پی اے کو ہر سال, تو 5 سال کا ٹینور آپ لگا لیں. ٹھنڈ سے مرا ہے؟ ٹھنڈ سے سر, اس ٹھنڈ سے نہیں, کوئی کپڑا نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سیلاب نہیں آیا تھا تو کس طرح سے کام چلتا تھا, کیا کام کرتے تھے؟ اب کھیت کرتے تھے, کام کرتے تھے, روزی کھاتے تھے. صرف وہی لوگ پریشان نہیں ہیں جو روز کنواں کھودتے تھے, پانی پیتے تھے, روز روزی کماتے تھے, بلکہ وہ لوگ بھی پریشان ہیں جن کی سینکڑوں ایکڑ زمین اس پانی کی نظر ہو گئی. السلام علیکم. آپ لوگوں کی زمینیں بھی پانی میں ڈوب گئیں, ملکی معیشت کو کتنا نقصان ہوا؟ اس میں تو اتنا ہے کہ اس علاقے کو تو اس نے 100% ڈسٹرائے کر دیا ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا. 2 فصلیں تو کم از کم یہاں پر ہوتی تھیں, چاول اور جو ہے نا سرسوں, وہ دونوں ڈیمیج ہیں, ابھی وہ تباہ ہو گئی ہیں, یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا. وزیر اعلیٰ صاحب نصیر آباد اور جعفر آباد میں سیلاب کے بعد ایک بار بھی تشریف ایک بار بھی نہیں ہے. وہ یہاں کے لوگوں نے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی. وہ یہاں بیٹھتے ہی نہیں ہے نا, وہ یہاں کوئٹہ میں ہوتے نہیں ہیں. جو بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر, یہ تو بنیادی ضرورتیں. بنیادی وہ نہیں ہے ادھر. آپ کوئی دیکھ رہے ہیں, آپ کو کوئی میڈیکل کیمپس نظر آئے ہیں, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں یہ لوگ. جعفر آباد کے مین شہر میں اگر آپ داخل ہوں تو وہاں پر بھی آپ کو تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گھروں کی جو حالت ہے, ہوٹلز کی جو حالت ہے, دکانوں کی جو حالت ہے, صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ سیلاب سے کتنے متاثر ہوئے, مگر ان کو لوگوں نے اپنے طور پر پھر بھی اس قابل بنا لیا کہ وہ رہنے لگے. ہمارے نمائندے ہاشم بلوچ جو اس تمام صورتحال کو کور کرتے رہیں, آپ تک وقتاً فوقتاً صورتحال پہنچاتے رہیں, ہم ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور کتنی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹوٹے ہوئے گھروں کے مکین اپنے گھروں کے باہر سڑکوں پر خیمے لگا کر زندگی بسر کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ جو جس علاقے میں آپ موجود ہیں, یہ جعفر آباد کا علاقہ مراد علی اور کوٹ اسماعیل ہے. یہاں پہ جب ہم کوریج کرنے کے لیے آتے تھے تو یہاں پہ تقریباً 8 سے 10 فٹ پانی موجود تھا, 12 فٹ بھی تھا. بوٹس میں ہم آتے تھے یہاں پہ کوریج کرنے. اس وقت جعفر آباد, نصیر آباد میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے کہ مطلب کوئی دیہات, کوئی شہر, کوئی گھر نہیں بچا ہے. اس وقت لاکھوں ایکڑ زمینیں ہیں وہ زیر آب آ گئیں سیلابی پانی میں. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو گئے. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ جتنی بڑی تباہی ہوئی اتنا بڑا ریلیف نہیں ملا لوگوں کو. تمام دیہات جو ہیں ٹوٹے ہوئے, ان علاقوں میں تو کوئی ریلیف نظر ہی نہیں آتا. یہی سوال ہم نے متعدد مرتبہ جو ہیں پی ایم یہاں پہ آئے ان سے کیے, چیف سیکرٹری صاحب آئے ان سے کیے. ان کا یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی تعداد میں خیمے نہیں ہیں, اتنی تعداد میں ہمارے پاس خوراک نہیں ہے کہ ہم متاثرین کو دے سکیں. جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہاں پر سرکاری ڈاکٹر آتا ہے؟ یہی دل دکھانے والی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جب سیلاب کی تباہ کاریوں سے لے کر اب تک جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا, تو یہ جب رپورٹنگ کے دوران جو ہے نا دل بھر آتا ہے کہ بھئی کیا یہ انسانیت کی کیا حالت ہے. یہاں پہ ڈاکٹر نہیں آتا, ڈاکٹرز نہیں ہے. سب سے بڑی بات جو ہے پانی صاف نہیں ہے. جب یہ بچے ہوئے لوگ ہیں جو متاثرین بچے ہوئے ہیں, جب وہ پانی صاف نہیں بچیں گے تو کس طرح زندہ رہیں گے؟
एक और देहात है जहां पर सिर्फ एक मस्जिद बची हुई नजर आ रही है। इस मस्जिद के पीछे जो कब्रिस्तान था वो कब्रिस्तान भी पानी में डूब चुका है। बाकी जो कुछ इमारतें थीं वो भी डूब चुकी हैं। ये लोग भी सड़क के किनारे छप्पर डालकर या खैमे लगाकर जिंदगियां गुजारें। ठंड बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। आप लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़े हैं। मदद क्या हुई गवर्नमेंट से? मदद अभी तक ना घर बना के दिया है ना काश है, हम सड़क के किनारे पड़े हुए हैं सर। कभी किसी से बात की यहाँ पर आपने जिन लोगों को वोट दिए कि ये आपका? हमारे पास कोई आता ही नहीं, हम किससे बात करें? अभी गवर्नमेंट से कुछ कहना है, अभी इस पे सुनेंगे। हाँ कहेंगे सर, हमारी सड़क पर पड़े हैं, घर भी नहीं है, बिस्तरा भी नहीं है, सर्दी ज्यादा है। सिर्फ आप लोग अभी आए हैं, दूसरी तो कुछ भी इधर नहीं आए हैं। बच्चों की फीडर है ये, इसको किस तरह से बनाती? ये खीरा, ये कैसे लगाते हो? खीर है वो। हाँ दूध है इसमें। दूध। हाँ तो ये इसको इसके ऊपर ये लगा देते हो? इस पर पिलाते हैं। ऐसे पिलाते हो इसको? खुदा गवाह है, हम ऐसे तंग हैं जो किस से बताऊं। जब बच्चों को इस तरह की बोतलों में दूध पिलाया जाएगा और उनके पास बिल्कुल वसाइल नहीं होंगे तो फिर इन बच्चों का क्या बनेगा? और वो मुंतखब नुमाइंदे जो इस वक्त भी अगर टीवी पर इनकी हालत देख रहे हैं और इसके बाद भी कुछ नहीं करते, तो याद रखिए कि यहाँ जवाब देना पड़े या ना देना पड़े, एक जगह है जहाँ जवाब ज़रूर देना पड़ेगा और वो अल्लाह ताला की अदालत है। कोई आवाम के मसाइल हल करने के लिए संजीदा ही नजर नहीं आता। सच बोलना बड़ा कड़वा होता है। सर बोल दीजिए। पेट नाक के नीचे है, ऊपर नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। जो अगर सारी चीज मेरे अपने पेट में जानी चाहिए, आप पब्लिक को क्या देंगे? ये सब खाने पीने में लगे। खाने पीने में। मैं राजा साहब को ये अर्ज करूं आपके तवज्जुह से कि मेरे पास पूछें तो सही, जो इरिगेशन रेक्टिफिकेशन के लिए आपने पैसे भेजे, बाकी चीजों के लिए अपने पैसे कहाँ गए, किसने खर्चे, वो पैसे कहाँ गए? लोग तो वैसे ही दरपदर हैं। राजा परवेज अख्तर साहब आए, उन्होंने 2 अरब रुपए का ऐलान किया यहाँ पे जाफराबाद नसीराबाद के लिए, लेकिन वो 2 अरब रुपए जो इरिगेशन के पास चले गए। अच्छा, वो ऐलान किया उन्होंने कीरथर और पट फीडर कैनाल की मरम्मत के लिए, मरम्मत जहाँ पे शगाफ लगे हुए हैं, हाँ, उनको पुर किया, उनको पुर करने के लिए। आवाम के रिलीफ के लिए कितने पैसे? आवाम के लिए उन्होंने 20-20 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को दिए ताकि वो जो मुतासरीन को राशन फराम कर सकें, पानी दे सकें उनमें। 20-20 करोड़ रुपए गए कहाँ? वो उन्होंने जिला इंतजामिया के हवाले किए। भूख लगी है? हाँ वही भूख लगी है। इस शदीद मौसम में ये बच्चे ना सिर्फ बगैर चप्पलों के, इनके पास तो कपड़े भी मौजूद नहीं हैं। इन बच्चों का कसूर क्या है? अगर आप सोचें, दिल पे हाथ रख के सोचें, अपने बच्चों की तरफ देखें, तो सिर्फ इनका कसूर ये है कि ये आपके घर में पैदा नहीं हुए, आपके बच्चों की तरह। जिस तरह आपके बच्चों को ठंड लगती है, जिस तरह आपके बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, उसी तरह इन्हीं बच्चों की भी ज़रूरियात हैं। इनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए एक बार अपने बच्चों की तरफ देखें और फिर इन बच्चों को देखें और इनकी मदद के लिए आएं। सैलाब से पहले यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ गुलो गुलजार थीं, मगर अब इनकी ज़िंदगियाँ कांटों से भरी हुई हैं। कांटे भूख और प्यास के, कांटे हैं गुर्बत और इफलास के, कांटे मौसमों की शिद्दतों के जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और इस मुश्किल ज़िंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ एक सैलाब पर नहीं डाली जा सकती, बल्कि सैलाब के बाद जो हमारा आपका फ़र्ज़ बनता था उसमें भी कहीं कोई कोताही बरती गई है। कोताही बरती गई है सूबाई हुकूमत की तरफ से और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से। न बलूचिस्तान हुकूमत ने इन्हें पलट के पूछा, न मरकज़ी हुकूमत ने इन्हें पलट के पूछा, न सिविल सोसाइटी ने इन्हें याद रखा, और शायद किसी हद तक मीडिया ने भी अपना वो किरदार इससे पहले अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। वक्तन फ़वक्तन ख़बरें ज़रूर चलाई गईं, बताया ज़रूर गया, मगर इतनी डिटेल में इन पे बात नहीं हो सकी जितनी डिटेल में आज हमने कोशिश की है कि बता सकें कि इनकी ज़िंदगियाँ किस बुरी तरीके से गुजर रही हैं, और ये एक इंसानी अलमिया है जो यहाँ पर परवान चढ़ रहा है। किसी और मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hamawam@geo.tv। अगर आप हमें मैसेज करना चाहें तो HA लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 436 पर सेंड कर दीजिए।
अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।